Hello students, in our last meeting we have discussed about the poem London by William Blake and about the author. William Blake is one of the most important figure of the Romantic movement, and about the his collections like Songs of Innocence and Songs of Experience. And this was the poem. I already told you that London was published in his collection Songs of Experience, and we have already discussed regarding the poem London and some sort of life and works of this William Blake and his two collections. We have studied William Blake under two main heads, that is the Songs of Innocence and Songs of Experience. And here see, and we have also discussed the context of the poem, the background of the poem here. The background of the poem here that is mainly associated with the Industrial Revolution and the French Revolution, the aftermath effect of the Industrial Revolution and French Revolution, the London at that particular time, 18th century. Yes, we will go through the text of the poem here. Yes, we will go through the text of the poem. Let me explain, let me read the poem, the first stanza of the poem London by William Blake. See here. I wander through each chartered street, near where the chartered Thames does flow, and mark in every face I meet marks of weakness, marks of woe. See here. And then another stanza here. In every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every ban, the mind forged manacles hear. How the chimney sweepers cry, every blackening church appalls, and the Apple's soldier sigh runs in blood down palace walls. But most through midnight streets I hear how the youthful harlot's curse blasts the newborn infant's tear, and blights with plagues the marriage hears. Yes, this is the text of the poem. Let me explain the very first stanza of the poem here. See, I wander through each chartered street, near where the chartered Thames does flow, and mark in every face I meet marks of weakness, marks of woe. See, in the first stanza of the poem, the poet says that he wanders through each chartered street near which the chartered Thames river flows. See, I wander through each chartered streets and near where the chartered Thames does flow. Here, no, the poet I means here, very first line, first term he used I. It is one of the feature of the Romanticism we have already discussed about the subjectivity of the poem. He used, the speaker, the poet used here I, and he explains the poem with the first person narration, that is I. I means here I refers to the poet, keep it in mind. Note here the poet uses the word chartered twice in this particular stanza. Chartered streets and chartered Thames. Chartered means
that is something which is controlled by someone, a government, whether it may be government or private firm, and has certain laws there. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸದಲ್ಲೇ. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ವನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫರ್ಮ್, and having some sort of rules and regulations, laws there, and has a certain laws, ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ವನ್, ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದನೋ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫರ್ಮ್ನ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತದನ್ನ ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಐ ವಾಂಡರ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ ವೇರ್ ದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಥೇಮ್ಸ್ ಡಸ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿವಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ what we called the state. But here chartered means something which is restricted. The street, chartered street ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೊದಲನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ chartered themes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Here the street means here means land ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ chartered themes ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾನೆ. themes ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ the river that flows in London, Thames ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ Thames means it's a river. River means here water. Keep it in mind. According to the poet, both the land and water are now under control of the government. There is no freedom in using them. ನೋಡಿ, ಆ ಭೂಮಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಥೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇವನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಟ್ ದ ಪೊಯೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಂಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಆ ವಾಂಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಯೂಸಸ್ ವಾಂಡರ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್, and which is quite opposite to the chartered which depicts a restriction. ನೋಡಿ, ವಂಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಅಥವಾ ವೈರುಧ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐ ವಾಂಡರ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಿಯರ್ ವೇರ್ ದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಥೇಮ್ಸ್ ಡಸ್ ಫ್ಲೋ and mark in every face I meet marks of weakness and marks of hope. ಆ ರೀತಿ ಅವನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಹಿ ವಾಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಥೇಮ್ಸ್ ರಿವರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಟೀಸಸ್. ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫೇಸ್ ಹಿ ಮೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಥ್ರೋಸ್ ಏನು ವಂಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಏನು ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಇದೆ. ಇಟ್ ಥ್ರೋಸ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಹೌ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ನೌ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ there is the poet says that he finds
marks of weakness, and see there, that is sorrow and distress. Mark in every face I meet, marks of weakness ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಯಾರೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾರೋ ಅಂದರೆ ದುಃಖ, ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿರಾಶೆ. ಇನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಪೋರ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವರ, ಎವ್ರಿ ಪೋರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೂಮ್ ಈ ಮೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್, ಆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವರ ಮುಖಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹತಾಶೆಯ ಭಾವನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿರಾಶೆಯ ಭಾವನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ನೋವಿನ ಆ ಭಾವನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನೋಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ವ ಥರ್ಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫೇಸ್ ಐ ಮೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾರೋ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಿರಾಶೆ, ಹತಾಶೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕವಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಹತ್ರ ಅವನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಥವಾ ಅವನು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎವ್ರಿ ಪೋರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರ್ಗದವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬಡವರ್ಗದವರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಐ ಮೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಅವನು ಏನನ್ನು ಅವನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾರು, ದುಃಖವನ್ನು, ನಿರಾಶೆಯನ್ನು, ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಪುವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಬಡವರ್ಗದವರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ, ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ ಹಿಯರ್. ಸಿ, secondly, in every cry of every man, in every infant's cry of a fear, in every voice, in every band, the mind-forged manacles I hear. See here. According to the poet, in the cries of poor man, every man ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ poor man ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Infants, see here, infants who weep because of fear. ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಕ್ರೈ ಆಫ್ ಫಿಯರ್, ಭಯದಿಂದ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವರ ನೋವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ರೈ ಆಫ್ ಅ ಫಿಯರ್, in every cry of every man, in every infant's cry of fear here. Nodi, the poet, according to the poet here, in the cries of the poor man, infants who weep because of fear, and in the voices here means which are also in the form of cries ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಧ್ವನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಸಿದಂತ ಹೇಳಲಾನೆ. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವಾಯ್ಸ್, ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ಯಾನ್, ಇನ್ ಎವ್ರಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, that was a restriction imposed by the government. He hears, the poet hears, mind-forged manacles. See here, mind-forged manacles means psychological handcuffs or restrictions ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Let us try to understand each phrase here. Note that the poet uses cries instead of protests. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವನು ಕ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪುವರ್
the infants and all underprivileged here lack of education and cannot protest against the system. ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರು ಬಡವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಇನ್ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಹಸುಗೂಸುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ದೇ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅವರು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸಾಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರೈ ಲೈಕ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಸ್ ದೇರ್ ವಾಯ್ಸಸ್. ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಳಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ರೈ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೆನ್ ಕ್ರೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಬ್ಯಾಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಇಲ್ಲಿ ಅಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಪವರ್ಟಿ, ಬಡತನ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಬಡವ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಹೀ ಕ್ರೈ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಸಾಬಿಂಗ್, ತುಂಬ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಳೊಳಗನೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸೋಕ್ಕಾಗದೇನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ರೈ ಆಫ್ ಫಿಯರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ರೈ, ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಬ್ಯಾಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಗು ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ರೈ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಆಗ ಆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛಿನದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ವೇಶ್ಯರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಅವನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಎಂಡ್ ದೇರ್. ದೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ಲವ್. ಎಸ್, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೆ ಫಾಲ್ ಇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ. ಸಿ, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ, ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೋಡಿ ವಾಯ್ಸ್ಲೆಸ್ ವಾಯ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈಸ್, ದ ಪೊಯೆಟ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಮೆನಾಕಲ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಯ್ಸ್ಲೆಸ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ, ದನಿ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದನಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಅಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಮೆನಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾನೆ. ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೀಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಾಕಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಫ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಕೋಳಗಳು, ಕೈ ಕೋಳಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಫ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೆನಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾನೆ. ಆ ಫ್ರೇಸ್ನ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟನೇ, ಮೈಂಡ್ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಮೆನಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ದಸ್ ಮೈಂಡ್ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಮೆನಾಕಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ರೆಫರ್ ಟು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆರೆಮನಿಯ ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಮೈಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಮೆನಾಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್, ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಮೆನಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನೋ ಆ ಫ್ರೇಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ದ ಪೊಯೆಟ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ದೀಸ್ ಡೀಪ್ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್
ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಪುವರ್ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ಲೆಸ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕವಿ ಏನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಡೀಪ್ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್, ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ನೋವುಗಳು, among the poor class by listening to their cries and watching them being restricted in streets and water. See here. The poet finds these deep sufferings, ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವುಗಳನ್ನು, ಆ ಬಡತನದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟು ದೇರ್ ಕ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೂ ಕೂಡ, ದೆಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು, ಬಲವಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ನೀರನ್ನು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ, ಆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು, ಆ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ವಾಯ್ಸ್ಲೆಸ್ ಕ್ರೈ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಕವಿ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಅವನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ we will go through the another 2 stanzas in our next meeting. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರದ 2 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್, ಇನ್ನು 2 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ 2 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಂತರದ ನಾನು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿರಿ, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.